ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ کسی کی زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ایسے کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کے تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھ دی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو یہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجیے آپ کی بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجیے، آنکھ بند کیجیے اور اللہ کو کہیے، اے میری اللہ، مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ایسے کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کتنی بری طریقے سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے، اللہ جانتا ہے لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہے جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کی بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اسے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے قبول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے آپ اس سے کب سے دعائیں کر رہے ہیں اور بار بار اسے پکار رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین اور پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا، بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی بھی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے تو کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو
मुमकिन कर दिया जाता है, कैसे जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से भी रास्ते बन जाती हैं। चलिए कुछ खास हस्तियों के बारे में देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसी मुश्किलात का सामना किया। बचपन से ही मुश्किलात ने उन्हें घेरा। सगे भाइयों ने उनके साथ दगा की। गुलाम बनकर बचपन निकला। बेकसूर होकर कैद में रहे। गुलाम बनकर मिस्र के बाजार में नीलाम हुए। बरसों तक अपने वालिद साहब से जुदा रहे, लेकिन एक पल के लिए भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, नहीं शिकवे शिकायत की। सब्र और तवक्कल के साथ जिंदगी बसर करती रही। और फिर अल्लाह ताला ने भी अपना वादा पूरा किया। जिस मिस्र के मैदान में गुलाम थे, वहाँ की सल्तनत उन्हें जिस मिस्र के मैदान में गुलाम थे वहाँ की सल्तनत उन्हें मिली और वहाँ के मालिक बना दिए गए। बरसों बाद अपने वालिद से मिले। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ रेगिस्तान में छोड़कर चल दिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। आपने फरमाया, क्या अल्लाह का हुक्म है ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद बीवी हाजरा ने एक भी सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहां से निकली और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम का भूख से प्यास से बुरा हाल था। पानी के तलाश में आप सफा मरवा के पहाड़ों पर बार बार ऊपर नीचा हुई और अपने रब को पुकारती रही। और आखिरकार रब को आपका सब्र पसंद आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर अपनी एड़ी लगड़ दी, जिससे आब जमजम का चश्मा जारी हुआ और आज तक वहां से आब जमजम हासिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। हर चीज मुश्किल होती है आसान होने से पहले। ऐसे और भी बहुत सी नबी अलैहिस्सलाम और उनकी हालात जिंदगी है जिस पर बोलने के लिए न तो मेरे पास अल्फाज मौजूद है और न ही वो अंदाज। बस इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी चीज हो जिंदगी में आसानी से हासिल नहीं होती। कीमती चीजें, अच्छी चीजें वक्त मांगती है और उन्हें बेहतर अंदाज में पाने के लिए आपका ईमान, सब्र और तवक्कल मांगता है। ये दोनों चीजें जिस भी मोमीन के पास आ गई, उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता नहीं हुई अभी तो बाद में होगी। मेरे रब के यहाँ देर में खैर है। अगर अंधेरी काली रात है तो खुशनुमा सुबह भी जल्द होगी। अगर दुखों के डेरे हैं तो खुशियों के सवेरे भी जल्द आएंगे। अगर दिल टूटा है तो जल्द जुड़ भी जाएगा। अगर मुश्किलात ही मुश्किलात है तो आसानियाँ भी आ ही जाएगी, क्योंकि ये मेरे रब ताला का वादा है अपने बंदों से कि मुश्किल के साथ आसानी है और मुझे मेरे रब पर पूरा पूरा यकीन है। जब कुदरत हमें हमारी मनचाही चीज़ों से महरूम रखती है या हमें देकर वापस ले लेती है, तो ऐसा नहीं होता कि हम दुनिया की हर नेमत से महरूम कर दिए जाती हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। बदले में हमें हमारी सोच से ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन इंसान की फितरत में है लाहासिल के पीछे भागना, जो नहीं मिला उसी के पीछे भागना। इसलिए हम उस पर राज़ी ही नहीं होते जो हमें दिया गया है और उसी की शिकायतें करते रहती हैं जिससे हम महरूम रहे। अगर हम हासिल पर राज़ी हो जाए और ला हासिल को रब के सुपुर्द करके हासिल व ला हासिल दोनों पर उसका शुक्र अदा कर ले, तो शायद वो हमें वो भी दे दे जो अब तक हमारी ख्वाहिश रहा हो। क्योंकि वो कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हें और दिया जाएगा, और बिलाशुबा वो अपने अक़वाल का सच्चा है। ज़िंदगी में आने वाला कोई भी इंसान बेमकसद नहीं आता और हर इंसान हमेशा आपके साथ रुकता भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनके साथ एक मुद्दत तक का सफ़र होता है, फिर रास्ता अलग हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो कुछ लोग आपको तोड़ देते हैं, लेकिन हर इंसान अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आता है। जिस तरह हर गलती अपने साथ कुछ सबक देकर जाती है। लोग आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला है। तो जब कोई ज़िंदगी में ऐसा आए जो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब कोई साथ छोड़ दे तो जो सबक वो आपको पढ़ा गया है, बस उस सबक को याद रखें,
تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ اب دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسا کہ پہلے توڑے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔